நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத இயேசு டிவி, சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல். வணக்கம். என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புத இயேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ அற்புத இயேசு டிவியோட 5000க்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டிமேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செய்தியை அறிவிங்கள். அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செய்தியை கொண்டு போகிறீங்க. தேங்க்யூ. மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம். நன்றி. உங்களோட அற்புத இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம். தேங்க்யூ. Dear Reverend Sister Principal, the Superior, Reverend Sisters of St. Anne of Lausanne, dear Reverend Fathers, Reverend Sisters, teaching and support staff of St. Anne's Matriculation Higher Secondary School, my dear students and parents, it gives me great pleasure to be here today to offer this Eucharistic of thanksgiving to God Almighty for the wonderful gift He has given us being member of this educational and well-renowned institution. Happily, I join with all of you, each and every one of you here present, and all those who have labored together to build up this institution, to render thanks to Almighty God for the wonderful, gracious gift He has given to each one of us to make this institution meaningful and significant. In the book of Leviticus, chapter 22 and also 25, we read how the year of Jubilee should be celebrated. The author of the book beautifully says, it is the moment of grace for each and every one of us. We are all called to thank God for the wonderful gift of His grace and make ourselves available to be true disciples of everlasting love by being ourselves true witness to God's love. Reading the book of Leviticus, we come across three important basic elements how we are called to celebrate any jubilee in our life. The first one, a jubilee is the moment of thanksgiving which we are happily doing today. This Holy Mass is a Mass of thanksgiving for all the gifts which we have received all the past years of 25 years from God the Almighty. We praise His name, we render homage to His holy name. So year of thanksgiving, a moment of thanksgiving should not stop there. We are supposed to go ahead and to continue the year of the Jubilee in a fruitful manner
by making this year a moment of prayer. Not only a moment of thanksgiving to God the Father Almighty, but at the same time, it should be an occasion of asking God's grace for today and for tomorrow, the months and the years to come, so that He could help us to continue our mission more efficiently and faithfully. A moment of prayer, because without God we cannot do anything. And thirdly, it's not only the year of thanksgiving and the year of prayer, and also year of our own conversion. From the history, from our own life, after 25 years of the existence of this school, the Holy Spirit enkindles our heart and mind to understand that we also committed mistakes. We were not always faithful to the call of God to be true teachers of this well-renowned institution. So what is needed this year, with the help of the Holy Spirit, we should render ourselves humbly to divine mercy and allow ourselves to be transformed, to be converted to holiness, and to be a true disciple of Jesus Christ. So all these three things are very much important when you celebrate any jubilee of the existence of your birthday, of your call to priesthood or religious life. My dear fathers, my dear sisters, and my dear reverend sisters, today we are standing in front of God to invoke God's blessing for the school and for the teaching, non-teaching staff members and for our beloved students. Invoking God's means that we are ready to accept His own will and to do His will always faithful. Imploring God's blessing means to be true to our call and make ourselves available to realize the God's will in all our ways at all circumstances. To implore God's blessing means to us that we cannot do anything without His presence, without His providence. Always in Him and through Him and with Him we can do everything. What I have said till now, all these things we could summarize together in the readings of today. இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு காட்டுகின்ற அடிப்படையான ஒரு கருத்து என்னவென்றால், வெள்ளி விழா காணும் இந்த பள்ளியானது என்றும் இறைவனுக்கு ஏற்ற ஒரு பள்ளியாக இருக்க வேண்டுமென்றால், முதல் வாசகத்திலே எசையா அருமையாக கூறுவார், எவ்வாறு இறைவனால் நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். நேர்மைக்கும் நீதிக்கும் உண்மைக்கும் சமத்துவத்திற்கும் சகோதரத்திற்கும் ஏற்ற ஒரு அர்ப்பண வாழ்வில் நாம் நம்மையே நிறைவாக அர்ப்பணிக்க இறைவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் என்பதை இன்றைய வெள்ளி விழா நாளிலே நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். We are called to understand the meaning of our call, that you have been chosen to be a prophet, to be a teacher, to be a healer, and to be a priest, and to be, above all, a person who does the will of God at all circumstances, wherever and whenever it needed, respecting social justice.
Always I ask this question to myself. We Christians run so many Christian institutions all over the world. The early missionaries who came to not only to our countries, any other countries, they came always having in mind to fulfill the gospel message in 3 ways: through education, through healing, and uplifting the people who are oppressed. All these 3 events are very much necessary in any ministry of our life. இந்த 3 முக்கியமான பணிகளுமே நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாக கொண்ட பணியாக இருக்கின்றது. எனவே ஒரு பள்ளி நம்முடைய கிறிஸ்துவ நிறுவனத்திலே, கல்வி நிறுவனத்திலே நாம் கொடுக்கின்ற அந்த கல்விக்கும் ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களிலும் கொடுக்கின்ற கல்விக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கின்றது? உங்களுடைய பள்ளியும் 100% வாங்கி இருக்கலாம். உங்களுடைய பள்ளியும் இந்த மாநகரிலே ஒரு சிறந்த பள்ளியாக இருக்கலாம். உங்களுடைய பள்ளியும் நிறைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய ஈர்க்கின்ற ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டான பள்ளியாக இருக்கலாம். இவைகளை நீங்கள் செய்துவிட்டால் இந்த பள்ளியானது கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்ற பள்ளியாக இருக்கின்றது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? I am asking this question because most of the time we Christians, we say our renowned school, our eminent school. Indeed, it is true. All the qualifications are very much true and very much factual. But in front of God, I am asking you, by obtaining 100% of the results and giving a very good education, are we giving the gospel message to them? What about our institution is essentially different from others? It is there we are called today. When you have completed 25 years successfully, getting into the next jubilee of your institution, in what way my education given in the school corresponds the gospel values for which Christ has come into the world? நாம் தருகின்ற இந்த படிப்பானது நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்றவாறு என்று அமைகின்றதோ அன்றுதான் முதல் வாசகத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய இந்த அழைப்பானது பொருள் உள்ளதாக இருக்கும், இறைவனுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும், உள்ளத்திலே மன அமைதி கொடுக்கும். நம்முடைய பள்ளி அறிவியல் அளவிலும் சரி, மற்ற ஏனைய கல்வியை சார்ந்த அனைத்து வகையிலும் சிறந்திருக்கலாம். நம்முடைய கல்வி மனித வாழ்வுக்கும், மனித மாண்பிற்கும், மனித நேயத்திற்கும், உண்மைக்கும், நீதிக்கும், நேர்மைக்கும், பிற்காலத்திலே இந்த நாட்டிற்கு ஏற்ற நல்ல மக்களை உருவாக்குகின்ற கிறிஸ்துவின் சீடர்களுக்குரிய மதிப்பீடுகளை கொண்ட கல்வியாக இருக்குமா என்பதை யோசித்து பார்த்து அவைகளையும் உங்களுடைய கல்வி பாடங்களில் இணைப்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கின்றது. இன்றைய 2ஆம் வாசகம் புனித பவுல் அடியார் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து அருமையான பகுதி. அதிகாரம் 4 அப்போஸ்தலர் நம்மை அழைக்கின்றார். Rejoice in the Lord. மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், ஏனெனில்
இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற அழைப்பு, அந்த அழைப்பிற்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் உங்களையே வாழும் பொழுது அது உங்களுக்கு மன அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும். அத்தகைய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனமாக நம்முடைய நிறுவனங்கள் இக்காலகட்டத்திலே மாற வேண்டும். நம்மிடையே இக்காலகட்டத்திலே ஒரு பெரும் குறையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, அந்த கல்லூரியோ அந்த கல்வி நிறுவனமோ பள்ளியோ கிறிஸ்துவர்கள் நடத்துவதாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே போனாலும் நிறையா பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது என்று உங்களுக்கே தெரியும். தாய்மார்கள் வந்திருப்பீங்க, இந்த கல்வி நிறுவனத்தை பற்றி சொல்ல தெரியாது, இங்கே எப்படின்னு தெரியாது. பொதுவாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையை நான் எடுத்து கூறுகின்றேன். அத்தகைய ஒரு தேவையற்ற ஒரு குறைபாட்டை நாம் கொண்டிருந்தால் எப்படி நாம் புனித பவுல் அடியார் கூறுவது போன்று இந்த கல்வி நிறுவனத்திலே சேவை செய்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? இது ஒரு உதாரணத்துக்காக மட்டும் சொல்லுகின்றேன். இதை ஒரு முக்கிய ஒரு குறைபாடாக அல்ல. இதை போன்று எண்ணற்ற கருத்துக்கள் வரலாம், எண்ணற்ற எண்ணங்கள் இருக்கலாம். அவைகளை நாம் களைய வேண்டியது அவசியம். எப்பொழுது? அது உண்மையாக இருக்கும் பொழுது. இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, அக்காலத்திலே நம்முடைய நாட்டிற்கு வந்த வேத போதகர்கள் அனைவரும் உண்மையான கல்வி, நிறைந்த மருத்துவ உதவி, சமூக சேவை என்ற 3 காரியங்களையும் ஒரு பணியாக செய்து அதன் மூலம் நற்செய்தியை போதித்தார்கள். கல்வியானது இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. மாறி வருகின்ற இக்காலகட்டத்திலே கல்வியானது ஒரு வியாபாரமாக மாறிவிட்டது. மருத்துவமானது இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இக்காலகட்டத்திலே பணம் எங்கு இருக்கின்றதோ அங்குதான் நல்ல மருத்துவம் கிடைக்கின்றது. சமுதாய மதிப்பீடுகள் குறைந்து வருகின்றன. காரணம் என்னவென்றால், அங்கும் நாம் காண்பது உண்மைக்கு மதிப்பு கிடையாது, நீதிக்கு மதிப்பு கிடையாது. லஞ்சம் கொடுத்தால்தான் எதையும் செய்யக்கூடிய நிலையிலே நாம் இருந்து வருகின்றோம். இத்தகைய நிலையில் இருக்கும் பொழுது புனித பவுல் அடியார் நம்மை பார்த்து கூறுகின்றார், மகிழ்ந்து இருங்கள். பல காரணங்களுக்காக அவர் கொள்கின்றார். அந்த காரணங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்தும் பார்க்கும் பொழுது நான் கூறிய அனைத்து கருத்துக்களுமே அங்கு இருக்கும். அதை விவரித்து சொல்வதற்கு பல மணி நேரங்கள் ஆகும். உண்மையிலே புனித பவுல் அடியார் கூறுவது போன்று நாம் மகிழ்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பள்ளியின் மூலமாக நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளை எந்த நிலையிலும் இழக்காமல் அவைகளையே நம்முடைய அடிப்படை போதனையாக கொண்டு அவைகளை பின்பற்றும் பொழுதுதான் நம்முடைய இந்த சிறந்த கல்வி நிறுவனம் ஒரு மகிழ்ச்சியின் குடும்பமாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியை பெற்ற ஒரு குடும்பமாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியை இங்கு படிக்க வருகின்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கின்ற நிறமாக இருக்கும். இன்றைய நற்செய்தியிலே பார்க்கின்றோம், புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் 15 அன்பினை பற்றி புனித யோவான் அருமையாக கூறுகின்றார். அன்பே கட்டளையாக, அன்பே வாழ்வாக, அன்பே நற்செய்தியாக, அன்பே சாட்சிய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். அன்புக்குரியவர்களே, இக்காலகட்டத்திலே மாறி வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே, சமுதாய சூழ்நிலையிலே ஒரு பட்டம் பெற்றால் அவர்கள் சிறந்தவர்கள், படித்தவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. காரணம், அவர்கள் பட்டம் பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் அந்த பட்டத்தின் மூலமாக அவர்கள் மனித வாழ்க்கையை பல சமயங்களிலே வாழ மறந்து விடுகின்றார்கள். ஏதோ கல்வியானது வாழ்க்கையில்
ஒரு நல்ல நிலைமையை அடைய வேண்டும், வருங்கால வாழ்க்கைக்கு எல்லா வகையிலையும் உதவி பெறுகின்ற கல்வியாக அமைய வேண்டுமே என்று உயர்ந்த மதிப்பெண்களை பெற்று நல்ல வேலையில் அமைந்து நன்றாக சம்பாதித்து மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டுமே என்பதற்காகத்தான் கல்வியை கற்க வருகின்றார்களே தவிர, கல்வி வாழ்க்கையில் மனிதனை மென்மேலும் ஒரு நல்ல மனிதனாக கொண்டு வர வேண்டும், மனித நேயத்துடன் அவன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக கல்வியை அவன் கற்க வேண்டும் என்பதை நாமும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது அல்ல. அவனுக்கு நாம் சொல்வதெல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்கினா நல்ல வேலைக்கு போகலாம், நல்ல சம்பளம் வாங்கலாம், ஆனால் நல்ல மனிதனாக இருப்பேன் நீங்கள் சொல்றது மறந்து விடுறீங்க. இங்குதான் நான் மீண்டும் கோருகின்றேன், ஒரு ஜூபிலி ஆண்டின் 3வது மிக முக்கியமான அவசியமான ஒரு மாற்றம், கன்வர்ஷன். நம்முடைய நிறுவனம் இங்கு கொடுக்கின்ற கல்வியின் மூலமாக ஒரு மனிதனை முழு மனிதனாக மாற்றுகின்றதா அல்லது அவனை சுயநலமிக்க ஒரு மனிதனாக வாழ வைக்கின்றதா? நம்மிடையே எத்தனையோ படித்த அறிவாளிகள் இருக்கின்றார்கள், மேதைகள் இருக்கின்றார்கள். அத்தனை பேரும் மனிதர்களாக இருக்கின்றார்களா என்ற ஒரு கேள்வியை உங்களுடைய நிறுவனம் இன்று கேட்க வேண்டும். நம்முடைய மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், while giving his speech in the European Union, he quoted the Tamil famous poet Kaniyan Punkundranar, an ancient Tamil poet, and he said like this: where there is righteousness in the heart, there is harmony at home. Where there is harmony at home, there is order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world. ஆம், இத்தகைய மனிதர்கள்தான் உண்மையிலே கல்வியை கற்ற மனிதர்கள் என்பதை நாம் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். So my dear brothers and sisters, as we are entering into the second phase of your well-renowned institution, you should create new horizon, always keeping in mind giving education is a sacred duty given to you. It's not something commercial given to you that you are called to be here. It's a sacred obligation to be a teacher in our society. Just imagine all these children who are studying here, after 10 to 20 years, they will be well settled in their life. If they go and ask them, do you remember anything from your school education from St. Anne of matriculation in Madhavaram? Do you remember anything from there? Any teacher, just imagine. They always pinpoint 1 or 2 teachers among 100 teachers who are here. I say openly, I still remember that teacher because she taught me not mathematics. She didn't teach me Tamil. She did teach me sociology or modern science or anything else. She or he taught me to be human, to be sincere, to be just. So that kind of education is very much needed when you are celebrating today the 25th year of this school existence. You may be wondering why Archbishop is insisting upon this. It is my humble duty. It is the duty of each and every one of us to help us to come back to the source. That is the meaning
the book of Leviticus says, when you celebrate any jubilee, it's not a moment of joy or happiness. It's not a moment of giving thanks. It's not a moment of simply asking God's grace for the coming years. Above all, it's a moment of conversion, knowing yourself, how you have been so much unfaithful in your call to be a teacher in this renowned institution. The former president of South Africa and an anti-apartheid revolutionary, Nelson Mandela, once said like this: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. If you want to change the world, you have to change yourself. There's a beautiful Latin proverb, nemo dat quod non habet. One cannot give what he doesn't possess. Tamil சொல்ல போனோம்னா பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும். சும்மா சட்டியில் ஒன்றும் இல்லாட்டா அகை போட்டு உள்ளார போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் வராது. So if you want to change the world, you must have something to change yourself and give that change to the other people. So let us pray together in this holy Eucharistic sacrifice. Let us thank the Lord for the wonderful gift of being students, staff members, being members of this well-renowned institution. Let us thank the sisters of St. Anne of Lausanne who are doing wonderful ministry here for our children. God has given them as instrument to learn and to practice and to become more human. Let us pray for them, pray for our institution, pray for ourselves to be sincere, to be honest, to be just, and above all, make ourselves available to be transformed in the years to come as God is willing from us. May the Blessed Virgin Mary, Mother of Jesus Christ, be with us and guide us and console us and strengthen us in the years to come, so that the school could become a school of pride, a school of honor, a school of achievement as per the will of God. Amen. The founder. இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க என்று நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன். நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ அற்புதர் இயேசு டிவியோட 5000க்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டிமேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செய்தியை அறிவிங்கள். அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செய்தியை கொண்டு போகிறீங்க. தேங்க்யூ. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம். நன்றி. உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம். தேங்க்யூ.